रिफत अंजुम रख पंजाब दा मान, बन पंजाबन रिफत अंजुम रख पंजाब दा मान, लिख पंजाबी बोल पंजाबी बन एदी पहचान। पोलिटिकल राइटर एसोसिएशन इटली दी छतर छावे प्रोग्राम दिल दियां गल्लां लैके रिफत अंजुम तुहाडी खिदमत विच हाजिर है ते पूरे पाकिस्तान ते पाकिस्तान तो बाहर वसण वाले सज्जणा मित्रां ते भैन भरावां नूं सत बिस्मिल्लाह ते जी आयां नूं आखदी है। मित्रों जे ਅਸੀਂ कहने ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कहने ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कहने ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਭਈ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਟੱਪ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ सोहने मेहमान तशरीफ लाए ने वो सिर्फ मेरे वीर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के वीर ने, बल्कि पाकिस्तान चों बाहर बसण वाले सारे लोग जिहड़े पंजाबी पसंद करते ने, पंजाबी दा मान वधांदे ने, उन्हां सब नूं इन्हां नाल मुहब्बत है। इन्हां ने वारिस शाह सरकार दे पिंड जंडियाला शेर खान विच अख खोली, असली खान है उस दे महकमे विच नौकरी करके इंज रिटायर कमल दा फुल हो गए। रेडियो दे विच प्रोग्राम फकत फकीरी भी करते हैं ते 2012 विच अपने महकमे वालों सदारती अवार्ड लई भी मुंतखब। इन्हां दी लगभग 30 तो उत्ते किताबां छप चुकियां ने जिन्हां विच वारिस शाह सरकार दी हयाती ते शायरी ते तहकीकी किताब भी शामिल है। पंज पानी ते सिपाही नामा दे नां तो 2 रिसाले भी कड्ढे। सानू मामा नाल मित्रों मामा नाल सारे प्यार करते हैं पर इन्हां ने अपने वारिस साहब जिन्हां दा नाम शाह मुनीर सी ते वो भी शायर सन, उन्हां दे दुनिया तो जाण तो बाद उन्हां दा दरबार शरीफ भी बनाया ते उत्थे मेले सजा के रौनक लाई रखते ते ए इन्हां दे अपने वारिस साहब नाल मोहब्बत दा बड़ा बखरा अंदाज है ते 150 तो ज्यादा अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इन्हां दियां कुछ किताबां दे नाम दस्सियां, कुछ किताबां दे नाम सारियां ते मैं नहीं दस सकती, कुछ किताबां दे नाम काठे बेर मूंगफलियां पटोले कुंड मेला पीर दा अरफां दे परछावे उज्जां शजरा तरीकत फकर फकीरी तारीख जंडियाला शेर खान। इन्हां अपने पिंड दी जिहड़ी तारीख लिखी है ये किताब अपने पिंड दी तारीख ते मुश्तमिल। हीर वारिस शाह मुरतब शुदा गजलेमा वरजेमा बांगा ते गलबन उर्दू दी किताब है जिसका नाम है सबके गजल। 1986 विच महकमा पुलिस नूं ज्वाइन कीता ते अपने शौक नूं पूरा करन लई पुलिस लिटरेरी सोसाइटी दी नींह रखी ते मेरा ख्याल है मित्रों तुसीं बुझ गए ते होने हो भई वो साडे अज दे परौणे मिठे ते मनमोहणे वीर सिपाही पीर फकीर जी अज साडे नाल मौजूद ने। असीं उन्हां नूं सब बिस्मिल्लाह ते जी आयां नूं आखदे हां जो साडे बेड़े विच तशरीफ लिआए ते साडा मान वधाए। बहुत शुक्रिया वीर जी, की हाल है तुहाडा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रिफत अंजुम साहबा, अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया तुसी मैनू मौका दिता अपने नाल बैठण दा और कुछ गल्लां नवीं पुरानियां सांझियां करन दा। बहुत शुक्रिया जी जी। अच्छा इस भाई जी मैं तुहानू मतलब बड़ी मुहब्बत नाल कहनी है वीर सिपाही जी, वरना ते मैं पूरा नाम लवां ते ओह तुहाडे विच खैर नाम लैण दी जरूरत कोई नहीं। जेड़ा इंसान कलंदराना फकीराना दरवेशाना मिजाज रखता होवे ना वो सब नूं नजर आंदा है ते माशाअल्लाह तुहाडा मिजाज च सारियां चीजां पाईयां जांदियां ते वीर जी शायरी ते बचपन तो करदे हो ते ए दसो भी तुहाडा शेर पढ़न दा नवेकला अंदाज जेड़ा किसी होर शायर दे कोल नहीं है, ये क्यों तुसी अपनाया? एदी की वजह है ते
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਹਿਤੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਹਿਤੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਕਲੰਦਰੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਲੰਦਰੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਧਮਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੰਦਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਕੇ ਕਲੰਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਨਸੀਬ ਹੈ, ਬੇਅਦਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਸੀਬ। ਤੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਹ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 7 ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, अता करो अपना कलाम सर। आवाज आ रही है? जी जी, मैंने आवाज आ रही, तो आ रही मेरी आवाज? हाँ, मैंने भी आ रही है जी। मैं कह रही हूं साडे सुनने वाले सुनना चाहते ने ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ, जरा ਤੁਸੀਂ अता करो प्लीज। जी, मैं एक गजल ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹੀ ਬਹਿਰ ਹੈ। अच्छा, वारिस शाही बहर। हाँ जी, पीर वारिस शाह ਦੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। जी, इजाजत है सारिਆਂ ਦੀ? सब सुनना चाहते ने ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, किन्ने को लोग सुन रहे ने? ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ अच्छा अच्छा।
अर्ज कीता है कि कोरे कागज ते कुछ भी नहीं हुंदा। अच्छा अर्ज कीता है जी। कोरे कागज ते कुछ भी नहीं हुंदा, मूरत उस ते आप बनाई दी है। आहा वाह। कोरे कागज ते कुछ भी नहीं हुंदा, मूरत उस ते आप बनाई दी है। लीका वाणियां जिचरा सिखिए ना, कदों आमदी जाच लिखाई दी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैनू तंग ही करदी पई है टूटी जी। जी जी आवाज आ रही? ठीक। अच्छा पूरे कागज ते कुछ भी नहीं हुंदा, मूरत उस ते आप बनाई दी है। आहा लीका वाणियां जिचरा सिखिए ना, कदों आमदी जाच लिखाई दी है। आई दी है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। धक्के नाल भी कोई चुका देंदा है, धक्के नाल भी कोई चुका देंदा है। पंड आप भी सिरे ते चाहीदी है। हाय हाय हमारे धक्के नाल भी कोई चुका देंदा है, पंड आप भी सिरे ते चाहीदी है। अध वाटड़े सुटी दी नहीं बुगची, चुक लईए ते तोड़ पड़ाई दिए। हाँ क्या बात है, क्या क्या बहुत हो गया, वाह अध सुभान। अध वाटड़े सुटी दी नहीं बुगची, चुक लईए तां तोड़ अपड़ाई दिए। वाह एक बाबे नतार के दस्या ए, वजह होमदी की लड़ाई दिए। आहा वाह एक बाबे नतार के दस्या ए, हाँ वजह होमदी की लड़ाई दिए। कौले पानी दे घड़ियों भर भर के लस्सी मर्जी दे नाल बधाई दिए। वाह 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 वाह, वाह जी वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हथ पैर हलाई दे लोड़ सेती, कुछ पिंडे तरेल भी लियाई दिए। आहा हथ पैर हलाई दे लोड़ सेती, कुछ पिंडे तरेल भी लियाई दिए। रब उतों ते नहीं ना सुट देंदा, वो टिक्की अपनी आप कमाई दिए। हाँ क्या बात है, बड़ी डूंगी करवा जी वाह। रब उतों ते नहीं ना सुट देंदा, टिक्की अपनी आप कमाई दिए। सारे कम नहीं लई दे दूजियां तो, मेहनत आप भी करी कराई दिए। बुरकी आपे नहीं मुंह विच पै जांदी, हथी भन लबेड़ के पाई दी। आई दी है, वाह वाह, कमाल, माशाअल्लाह, सुभान। अर्ज कीता है कि अख फड़ के अन्निया कर देंदी, अख फड़ के अन्निया कर देंदी। झाती हुसन दे वल जद पाई दी है, अख फड़ के अन्निया कर देंदी।
ਝਾਤੀ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਪਾਈਦੀ ਏ ਵੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਸ਼ੂਕ ਜਿਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੁਮਾਈ ਦੀ ਏ। हाय 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 क्या क्या वाह जी वाह आहा ਵੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਸ਼ੂਕ ਜਿਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੁਮਾਈ ਦੀ ਏ। ਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਗੜ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ, ਸੁੰਗੜ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਲਾਮੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਦਬ ਸੇਤੀ। ਸੁੰਗੜ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਲਾਮੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਦਬ ਸੇਤੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਿਫ ਕੇ ਧੌਣ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਓ सुभान अल्लाह मतलब ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪੂਰਾ ਲਿਫ ਕੇ ਧੌਣ ਚੁਕਾਈ ਦੀ। छुपाई दी आवाज भी बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह कलाम तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹਾਂਜੀ हाँ जी क्योंकि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰ ਵੀ ਅਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। जी वीर जी ये दसो भाई ताल्लुक होवे पुलिस ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਖੁਰਪਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜ ਵੀ ਪਈ ਬਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਫਨਕਾਰ ਫਕੀਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉੱਥੇ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ, ਪਿੰਡੀ ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਚ ਸਮਾਈਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੇਰ, ਸੁਖਨ, ਅਦਬ, ਫਕੀਰੀ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫੌਜ ਚ ਕੀਤੀ, ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਚ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਫਤਿਹ ਖਾਂ, ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ, ਵੱਡਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਯਦ ਹੋ ਗਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ
ਕਦੀ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਚ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਜ। ਮੈਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਫ ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਹਿਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਸਨ। तो फिर मेरी नज़मां सुन के पुलिस ने मेरे नाल प्यार पा लिया, मैनूं हवालदार बना दिता। फिर मैं अपनी लिटरेरी सोसाइटी कैम कर ली, अपने शागिर्द मुरीद पुलिस पैदा कर लिया। मैं फिर उत्थे अपने हुजरे च रहा, मैं कोई नौकरी नहीं की। पुलिस ने मेरी नौकरी की है, कराची तो लैके पेशावर तक की पुलिस ने मेरी नौकरी की है। मैनूं सलाम किया है, प्यार किया है, एहतराम किया है। कभी किसी की ये जरूरत नहीं हुई कि मेरी बेअदबी कर सकन। मैं मजाक च कईयां दी होरे कर जांदा वांगा, लेकिन मेरी नहीं। हाँ जी, ते सारा उत्थे ही मिलिया रंग सारा मैनूं अपने मुर्शद खाने से। हाँ जी, यानी कि पुलिस वाले तुहाडी बहुत ज्यादा अफसरान भी हैं, उन्होंने बड़ी इज्जत की थी। और स्पेशली मैं देख रहा तुहाडी तस्वीरां आईजी साहब दे नाल कल ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਫੀਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हाँ जी, मेरे वालों ते तमाम जो सुनते पे नाज़रीन उन्हां वालों बहुत मुबारकबाद पेश करनी है जी। शुक्रिया, मेहरबानी। ਅਸੀਂ जी बतौर सफीर ही काम करते रहे हैं। बिल्कुल है बात, लेकिन बकायदा नॉमिनेट होना एक मतलब बकायदा लेटर जारी होए हैं, आम दी बात नहीं जी। ये बड़ी बड़ी गल है, पहली बारी होया है, पहली बारी होया। ये पूछना चाहनी है कि लोकी तुहानू ते बड़ा ही प्यार करते हैं, बल्कि मैनू लगता है कि आजी साहब समेत भी सारे बेटी भरा भी तुहाडे नाल बहुत मोहब्बत करते हैं। नहीं बहुत प्यार जी, सारे प्यार कीते ने, मुशायरे कीते ने, फन दे लई सुखन दे लई काम कीता वे, अदब दी खिदमत कीती है। ते बहरहाल उन्हां मतलब बड़ी उन्हां शफकत भी कीती, नाज भी कीते, तुहाडे फन दा उन्हां इतराफ कीता है, तुहानू पुलिस का सफीर बनाया वे। कि इस तो पहले इस महकमे दे किसी और शायर ने भी एजाज हासिल किया या तुसीं पहले शायर हो जिन्हों इस महकमे दा सफीर मुकर्रर किया? नहीं, किसी ने भी इस लैवल दा ना किसी जो स्किल सी ना एक वर्थ सी। मैं तो अवामी आदमी है ना, तंजो मज़ाह दे नाल शेरो सुखन दे नाल जिन्होंने आखदे ने 5 पटिया फनकार, मैं 5 पटिया फनकार हाँ। गाउन लग पिया, नचन लग पिया, हसन लग पिया, रोन लग, मेरे च 1000 काम ने। ते ओ शायर प्लस हाँ मैं, शायर दे नाल जमा भी है नाल विच, ये किसी कोल नहीं। और पुलिस दे विच राइटर होए ने, बड़े अच्छी दुनिया पुलिस दे विच होई है। वन सुने लोग साडे डॉक्टर अजहर हसन नदीम साहब सन आईजी, और बड़े खूबसूरत शायर सन उर्दू जुबान दे। फिर मुहतरमा नीलमा नहीर दुरानी साहबा साने भी उर्दू पंजाबी दियां। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, नीलमा दुरानी साहबा। फिर एक शौकत साहब सन, वो भी DIG लेवल के अफसर सन, वो सरायकी पट्टी दे सन, वो बड़ा अच्छा लिखते सन, 20, 25, 40 किताबां सन उन्हां दियां। इस तो अलावा हुण भी पुलिस से आ रहे हैं आसफ पडियार ने, शबीर कदीमी ने, और ये सारे पुलिस शायर मौजूद ने, फनकार भी मौजूद ने, गुलूकार भी मौजूद ने पुलिस के अंदर। एक बैंड पूरा मौजूद है, पुलिस का अपना कल्चर है।
ਦੇਖੋ ਜੋ ਫਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਜਮਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਰਫਨ ਮੋਲਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਫਨ ਮੋਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अल्लाह की खास मेहरबानी है, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। जिन्ना भी अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करा, जिन्ना भी शुक्र अदा करा थोड़ा है। बिल्कुल है। अच्छा वीर जी, ते ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ आज कहती है कि खुद पंजाब दा वीर सिपाही, वाह वाह, पंजाब वीर सिपाही, मस्त कलंदर वीर सिपाही, बहुत खूब। पंजाब दा वीर सिपाही, मस्त कलंदर सिपाही, ते धरती दे दुखां ते धरती दे दुखां ते सुटदा रहिंदा वीर सिपाही, सुटदा रहिंदा वीर सिपाही। रंग अवामी दे विच रंगया, रंग अवामी दे रंगया, अमन दा एक सफीर सिपाही। वाह वाह वाह। रंग दे विच रंगया, अमन दा एक सफीर सिपाही। वाह वाह। मरहब सूली ते टंगदा, मरहब नु सूली ते टंगदा, हैदर दी शमशीर। वाह वाह। मरहब नु हैदर दी शमशीर। बहुत खूब। अर्ज कीता कि मजलूमां दे हाड़े सुन सुन, मजलूमां दे हाड़े सुन सुन, रहंदा है दिलगीर सिपाही। वाह 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 सिपाही। वाह वाह। अपनी हद हदूद विच रहंदा, अपनी हद हदूद विच रहंदा, टकरा नहीं लगी सिपाही, टकरा नहीं लगी। ते वारिस शाह दी राह दराई, वाह बहुत सच्ची वारिस शाह की राह दर बुल्ले दी तस्वीर सिपाही। वारिस शाह राह दराही क्या कहने तस्वीर सिपाही। शेर ते सुखन हवाला एदा, शेर ते सुखन हवाला एदा, अदब दी है जागीर, अदब दी है जागीर सिपाही। सोच सुलखनी जी, सोच सुलखनी, एक दरवेश फकीर सिपाही, एक दरवेश सिपाही, खुद पंजाब दा वीर सिपाही, मस्त कलंदर वीर सिपाही। जी क्या कहने। बहुत शुक्रिया। बस ये बेटियां मुहब्बतां सन तुहाडे नाल, और मैनू नहीं सी यकीन कि कदी असीं इस तरह प्रोग्राम भी करांगे। अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं मेरे नाल हाजिर हो, मेरे प्रोग्राम में शामिल हो, और मैं तुहानू देख भी रही हां, तुहानू सुन भी रही हां। ते वीर जी एक गल पुछांगे कि आजकल दे जेहड़े अक्सर हजरात ने वो अपनी बीवियां तो खुश नहीं होंदे, जबकि तुसीं अपनी बीवी की बड़ी तारीफ की। तुसीं कहंदे हो कि मेरी बेगम साहबा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बड़ी सादा औरत है, बड़ा एहतराम करती है। ते बेगम साहबा दी वो जरा खूबी दसो कि जेहड़ी तुहानू बहुत पसंद है, ते तुसीं उन्हां दा एहतराम भी करदे हो ते मुहब्बत भी करदे हो। देखो जी, जेड़ा मेरा लाइफ स्टाइल है, एक तो पुलिस दी नौकरी मैं सारी जिंदगी बाहर रहा, उतो शायर मिजाज, फिर भी रातां नू जागना, उतो मैं वो की आखदे ने आशिक मिजाज भी, ते
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ। ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਚੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਅੱਛਾ। ਵਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਵਾਂ ਪਕਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾਹ। ਕਿ ਕੈਸੇ, ਦੇਖ ਲਓ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ। ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, 10-12 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਮੇਰੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਨਕਾਰ ਫਕੀਰ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2:30 ਵਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਯਾਨੀ 2 ਵਜੇ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਲਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਣੇ, ਇਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਜਵਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਦਬ ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਦਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਪਸੰਦ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। अर्ज ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਖਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਮੈਂ? ਜੀ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਖਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਵਾਹ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਖਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਗਲ ਵਾਂਗ ਤਵੀਤ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗੱਲ ਵਾਂਗ ਤਵੀਤ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਖਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਗਲ ਵਾਂਗ ਤਵੀਤ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ
ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਾਹ ਤੇ ਵਾਹ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਬਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ क्या ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਬਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮੀ ਜਿੰਦ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। क्या ਉਹਦੇ ਕਦਮੀ ਜਿੰਦ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਲੈਂਦੇ, हाय 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 क्या वाह जी वाह ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, जी जी ਕੁੱਲੀ ਰਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, अच्छा वाह ਕੁੱਲੀ ਰਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਵਸਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ, हाय हाय आहा ਵਸਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਲੈਂਦੇ, हाय हाय आहा ਪਤਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਲੈਂਦੇ, ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਰਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ, ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਵਰਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੌਣਕੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। हाय हाय क्या कमाल है वाह जी वाह क्या कमाल है हाय ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ, वाह ਟੁਰ वाह ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਗਲ ਵਾਂਗ ਤਵੀਤ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅਸਰ ਯਾਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ।
नहीं नहीं है ते बेस हाँ भाई तो एक के अल्लाह बेशक ताला मैं रब दी रजा ते राजी हाँ, कोई ऐसी गल नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अरे बेटियां साथ रहमता होंदियां ने, जिस घर च बेटी नहीं नहीं मैं उस घर च कोई बेबा प्यार कर दी ने मेरे नाल बहुत ज्यादा। यानी मैं माशाल्लाह। बयान नहीं कर सकता, वो मोहब्बत मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उन्हां दा नसीब बहुत अच्छा करे, मेरी दिली दुआ है। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਫਕੀਰ ਕਲੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਈ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ सोशल मीडिया ते, नशा है वो जरा कलाम अता करो, बड़ा चासा है सी उसको, बड़ी चासा है। हाँ जी, वो नज़म सी एक, मैं कई साल पहला मैं नज़म लिखी। अच्छा। वो नज़म का सरनामा सी नशई। तो कुछ अर्सा पहला मैं वो नज़म दोस्तां च बह के सुनाई, कोई मुशायरा अच्छा। नहीं सी, ऐसे ऐसे ही दोस्तां दी महफल सी। हाँ फिर सोशल मीडिया का दौर है, जी जी फिर नज़म वायरल हो गई। वाकई। तो फिर उस नज़म नूं फरमैशी तौर ते ना, वो फिर ओहदे च कुछ मजीद ओहदे च मैं शेर ओहदे च ऐड कीते ओहदे च मैं। अच्छा अच्छा। मैं तुहानू कोशिश करना कोई ओहदे कुछ बंद तुहाडी खिदमत च पेश करा। बिल्कुल बताओ। वो जड़ी है ना मेरी जड़ी है जड़ी सही काम नहीं करती कोई। हाँ ते मैं नु कहनी टूटियां बच्चे कहते हैं एक तो मैं कम कभी नहीं। इस्तेमाल नहीं की, वो है भी अज लोकल जी अच्छा सही नहीं काम कर रही। ते अच्छा अच्छा। जिस तरह रेडियो ते आवाज सुन ली दी है ना, हाँ जी हाँ जी। तुहानू आवाज आ रही मेरी क्लियर? जी मैनू आ रही थोड़ी बात। हाँ जी हाँ जी। तस्वीर अलबत्ता थोड़ी जरा सेट कर लो, आवाज आ रही। जी तस्वीर आप ही जरा सेट कर लो। आप हूं मैं आई कर जी लेना। जी जी हूं सही है, हूं सही। और जनाब मैं तुहाडी खिदमत च नज़म पेश कर रहा जी नशई। जी जी जी। मैंने पता सी इस नज़म की तुम फरमाइश करनी है। हम्म। इजाजत है? जी जी बिल्कुल, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी जी बताओ बताओ। हकीकत है कि सारा जग छड्डिया मैं नशा ना ही छड्डिया। हाँ सारा जग छड्डिया मैं नशा ना ही छड्डिया। नशे विच मर जा सा खौफ दिलों कड्डिया। कुछ भी नहीं होया सौ सप ठूआ वड्डिया। नगर नगर पीण विच झंडा वीर गड्डिया। हाँ नगर नगर पीण विच झंडा वीर गड्डिया। प्यार ना ही लभदा मैं प्यार दा नशईया। जित हाँ जित हार जाना हार दा नशईया। गल कोई नहीं सुनदा मैं गल दा नशईया। इश्क मैनू झल्ला कीता झल दा नशईया। नशई मेरे संगती मैं जात दा नशईया। दिन चाड़ दियांगा मैं रात दा नशई। हाँ।
ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਚਰਸ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ, ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ, ਖਾਉਂਦਾ ਅਫੀਮ ਕੋਈ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ, ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੀ ਉਮੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ, ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਪੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚਰਸ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਨੈਣ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਆਹਾ ਵਾਹ। ਹੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਨੇ ਆ ਘੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਨੇ ਆ ਘੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਛੱਤਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਠੇ ਢੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਉੱਡਣੇ ਆ ਉੱਚਾ ਪਰਾਂ ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਵੱਜਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਛੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਟੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰ ਦੀਆਂ ਚੜਤਲਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਘਾੜੂਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਘੜਤਲਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ। ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ शुक्रिया नवाजिश। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अर्ज कीता है नशा जिथों लभे उस हट्टी दा नशईयां, धुआं रवे कड्डदी जो भट्ठी दा नशईयां, खट्टी जेड़ी फकरां ने खट्टी दा नशईयां, हीर जिनू कहंदे उस जट्टी दा नशईयां, पीते मट मट्टां दे ने मट्टी दा नशईयां, पोच पोच लिखा प्रेम फट्टी दा नशईयां, झूलदा जो इश्क वाले झंडे दा नशईयां, सावी पी के गर्म रहना ठंडे दा नशई। वाह 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 वाह। शुक्रिया। जीरो 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 जीरो। हैं जी जीरो शाला जीरो। एंजॉय कर रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। तो मैं लाजमी सुनना सीखना, मैं तो लाजमी सुनना सीख, मैं रात के भी अक्सर सुनती रहनी है ताड़ा कलाम। बहुत बढ़िया। अच्छा गहराई से अगर कोई जाए ना तो पता लगे भी ये एक बस हाँ थोड़ी तस्वीर जरा सही कर लो, तस्वीर ताड़े गायब हो। हाँ हम सही जी जी तस्वीर जरा से हाँ हम आई ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਸੌਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾ? जी जी ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਜੇ प्रोग्राम चलना है, जब तुसी बोलो जी 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 जब प्रोग्राम जा रही है तुसी खोल के बोलो, खोल के अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं नहीं रिकॉर्डिंग आएगी बकायदा, तो हम शेयर करांगे, यूट्यूब पे जाएगी हमेशा पई है। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਐਵਰ ਹੈ? ਫਾਰ ਐਵਰ ਹੈ फॉरएवर यानी कि रिकॉर्ड, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? बिल्कुल मैं चाहता हूँ भेजना ना। अच्छा 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 जी जी चलो ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਈ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? नहीं ये पूरी करो भाई, ये पूरी करो, बिल्कुल पूरी करो पूरी ये तो नज़म की बात पसंद चुकी है। जी जी अच्छा ये ज़ाहिर है पूरी तो मैं नहीं सुना सकता चलो जी सुना दो, लेकिन जी। जिन्नी को ठीक मैं है। सुना सकना, जिन्नी को सुना सकना उन्हीं मैं सुनाना। चलो जी
ਸਵਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ। ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਵਰਤ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਦਮ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਦਮਾ ਦਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਥਈਆ ਥਈਆ ਦਗੜ ਥਈਆ ਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਜਾਪ ਜਪਨਾ ਵਾ ਜਾਪ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਆਖਦੇ ਨਸ਼ਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਪ ਦਾ ਨਸ਼ਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਮਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਜੋ ਲਾਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਜੋ ਲਾਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਚੰਨ ਘੋਲ ਪੀਤਾ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਆਸ਼ਿਕਾ ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਤਕੀਏ ਨਾ ਖਾਨਕਾ ਨਾ ਦਾਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਬਾਲਕਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਰਿੰਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਰਿੰਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਉਲੀਕ ਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਗਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਨਾਗਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਨਾਗਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਗਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਹੋਸ਼ ਚ ਕੀ ਆਵਾਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਪੀਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੀ ਅਵਾਰਡ ਕਈ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੀਤੀ ਦਿਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। अर्ज कीता शुक्रिया मेहरबानी कि पेंडू हाँ मैं खेतां खलियाना दा नशईयां, बिन परां उच्चियां उडाना दा नशईयां, इश्क इश्क खेडना मैदाना दा नशईयां, जग सारा जानदा जहाना दा नशईयां, नशा मैनू कणक दा है रोटी दा नशईयां, जानदे नशई सारे चोटी दा नशईयां। इश्क दियां सुचियां सुराइयां विच पीती है, इश्क दी नमाज असा अज़लां तो नीती है, राजी रवो रिंज रवो गल सच्ची कीती है, सच्ची दसां उम्र सारी पीण विच बीती है, पी के नहीं सुता कदी जागदा नशईयां, रूह दे जो सुर छेड़े राग दा नशई। अर्ज कीता कि मैनू मजी हीर दियां चारने दा नशा है, मैनू मजी हीर दियां चारने दा नशा है, फकरां नू बस नफ्स मारने दा नशा है, झूठ विचों सच नू नतारने दा नशा है, विरद इको यार दा पुकारने दा नशा है, नशा नहीं सी पैदा होया तदों दा नशईयां, मैनू भी नहीं पता मैं कदों दा नशई। उतरेगी मैनू ओदी याद वाला नशा है, उतरेगी मैनू ओदी याद वाला नशा है, सुखन उत्ते मिली जेड़ी दाद वाला नशा है, जीन बेसुआदा की स्वाद वाला नशा है, शेर जी में मापिया औलाद वाला नशा है, सोच सच्ची सुच्ची डूबे रहन दा नशईयां, वो चेता भुल गया कुछ कहन दा नशई, चेता भुल गया कुछ कहन दा नशईयां, दुनिया नू दौलतां अमीरियां दा नशा है, पीरां ते फकीरां नू फकीरियां दा नशा है, मालियां नू बूटड़े पनीरियां दा नशा है, भौंदियां जो इश्क च पंबीरियां दा नशा है, वेलड़ नकम्मे कई नशे दे गुलाम ने, चरस दी अफीमी लखा पाउडर ये भी आम ने, बीत गए जो इश्क दे जमानियां दा नशा है, जंगलां जंगलां वीरानियां दा नशा है, जिवें रिंदा मस्तां मैं खानियां दा नशा है,
ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਬਸ ਇੱਕੋ ਖੌਫ ਰੱਬ ਦੇ ਚ ਰੋਣ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਦਿਲੜੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਭਾਰ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਢੋਣ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਅਣਖ ਤੇ ਅਨਾ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਦੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਧਤੂਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਦਾ ਨ ਥੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਫੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਟਗਾ ਟੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਮੋਇਆ ਪੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਨੱਕ ਲੱਥਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹ ਦਾ ਨੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਭੰਗ ਪੀਣ ਫੋਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡੱਕਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਲੈਲਪੁਰ ਝੰਗ ਕੋਈ ਟੋਬੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਖੋਬਿਓਂ ਕੋਈ ਖੋਬੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਵੈਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹਿਰਸ ਲੋਭੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਥੋਬਾ ਲਾ ਛੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ਥੋਬੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਏ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਬੜ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਤੋਲੋ ਨਾ ਨਸ਼ਈਓ ਤੋਲਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਅਸਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਵਾਹ 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 ਕਮਾਲ ਹੈ ਸੱਤ ਰੰਗ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਰੰਗ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਰਾਂਝਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਸੋਹਣਿਆ ਥੀ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਪੀਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਬਣੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੀਤ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਵਾਹ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਕਮਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਪੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਜੀ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਪਾਲੇ ਠੰਡ ਪਾਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਹੋਵੋ ਨਾ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਪਾਲੇ ਠੰਡ ਪਾਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਹੋਵੋ ਨਾ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਰੌਲਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਸਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਲਾਹੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਮਸਤ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਸੁੱਚੀ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਕਿਸੇ ਮਾਠੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਦੋ ਘੁੱਟ ਖਰੀਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਗਲਾਸੀ ਜਈ ਭਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੈਣ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸੂਏ ਹਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਫੂਰ ਸਾਫ ਦਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਮੁੱਲ ਪੀਣਾ ਕਦੋਂ ਮੁਫਤ ਬਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਬਰਫ ਸ਼ਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਸ਼ਈ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਜੀਂਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਉਹ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਜੀਂਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਏ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਏ
दुख दर्द हिजरां दे जरन वाला नशा है, पैर दरवेशियां च धरन वाला नशा है, इश्क दे समुंदरां च तरन वाला नशा है, नागे शाह दे वांग पाले ठरन वाला नशा है, इश्क दे हकीकी भेत खुलने दा नशा है, कूड़ जग दौलतां नूं भुलने दा नशा है। नशा है। वाह वाह। हाँ हाँ। हैं जी, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪੇ ਛਾਪ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਹੈ। हाँ जी मार्फत है, वो ही गल है ना, ये बड़ी डूंगी गल है तुसी कर रहे हो, ये बड़ी डूंगी गल है। ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਦੁਹਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਨਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫ ਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਰਿੰਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿੰਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿੰਦ ਹਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿੰਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿੰਦ ਹਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਈ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੁਸਨ ਮਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਮੇਲ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਵਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਮੇਲ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਨਸ਼ਈ। ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਾਮਤੀ ਇਸ਼ਕੀ ਨੇ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਸੱਸੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ, ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਰੂਹ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕ ਅਦਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਇਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਲਮੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਦਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰ ਵੀ ਕਾਮਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੋਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਧਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੀਰ ਕਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਖਾਲਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਜੂਦ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ, ਸੱਸੀ, ਪੁੰਨੂ, ਮਹੀਵਾਲ, ਸੋਹਣੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜਦੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਲਮਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹਰ ਲਮਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਸੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਨਾਰੀਓ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਮਸائل ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਫੀਅਤਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਫੀਅਤ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਇਸ਼ਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੇਲਿਆਂ ਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਜ਼ਬੇ ਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਹਿਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ਼ਕ ਅਸਲ ਚ ਸਸਪੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਭੇਦ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸਨ ਦੀ ਹਿੱਦਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ਪਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਨੇ, ਅਦਬ ਦੇ ਕਰੀਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ ਅਦਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਲੜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਕੀ ਆਖਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੂ ਜਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਏ, ਮਰਦ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭਲਾ ਰੰਗੀਨ ਮੀਆਂ। ਖੁੱਲੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬ ਕਲੂਬ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਬੂਲ ਮੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨਸਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨਸਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਕਲੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਂਝਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਂਝਾ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੀਰ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦਫਾ,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੌਰਾਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਂਝ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਫੂਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਠਾ 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 ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਜਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ, ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸੁਖਨ ਨਾਲ, ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਮਿਸਮਰਾਈਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਹੈਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਕਈ ਜਾਦੂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਦੂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਨਾ ਔਰਤ ਦੇ, ਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਨਾ ਚਾਕਰੀ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 36 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਫੀਰ ਤੇ ਮਲਾਮ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ। ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ? ਰਿਟਾਇਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ, ਅਦਬੀ ਕੰਮ, ਕਲਮੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਮਰਤਬ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਸ਼ਈਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ?
कोई इतना सुफियाना कलाम ते जेड़ा पसंद होवे वो तुसे कहा करो जी रूह विच पईयां दिल विच पईयां सारियां गुजरा खोल दे जरूर जी कोशिश करने जी जी मिट्टी दे खिडौने असी टुट जान वाले वे हाँ हाँ वाह मिट्टी दे खिडौने असी टूट जान वाले वे मिट्टी दे खिडौने असी टुट जान वाले वे टुट गए ते ठीकरे भी लभने नहीं पाले वे हाय हाय हाँ वाह मिट्टी दे खिडौने असी टुट जान वाले वे हाँ मिट्टी दे खिडौने असी टुट जान वाले वे टुट गए ते ठीकरे भी लभने नहीं पाले वे हाँ मिट्टी विच मिट्टी दी ये चिड़ी जई चहकदी हाँ मिट्टी विच मिट्टी दी ये चिड़ी जई चहकदी कदे पईए डुसकदी ते कदे पईए टहकदी हाँ मिट्टी विच मिट्टी दी ये चिड़ी जई चहकदी कदे पईए डुसकदी ते कदे पईए टहकदी मिट्टी दुख सुख विच उमरां पे ढाले वे हाँ वाह जी वाह ए मिट्टी दुख सुख विच उमरां पे ढाले वे मिट्टी दे खिडौने असी टुट जान वाले वे हाँ वाह वाह शुक्रिया इंसान की हसीयत वाह वाह रिफत साहबा जी जी ख्याल नू एंजॉय करना जरा मजा लेना जी जी मिट्टी विच मिट्टी दी ये चिड़ी जई चहकदी कदे पईए डुसकदी ते कदे पईए सहकदी कदे पईए डुसकदी ते कदे पईए टहकदी मिट्टी दुख सुख विच उमरां पे ढाले वे हाय हाय मिट्टी दा विहार मुडो मिट्टी नाल खेडना हाँ हाय वाह हाय वाह जी वाह मिट्टी दा विहार मुडो मिट्टी नाल खेडना मिट्टी देयां दीवियां नू बाल बाल खेडना हाँ मिट्टी दा विहार मुडो मिट्टी नाल खेडना मिट्टी देयां दीवियां नू बाल बाल खेडना खेड खेड विच हुंदे बड़े काले माले वे हाँ 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 वाह वाह मिट्टी दा विहार मुडो मिट्टी नाल खेडना मिट्टी देयां दीवियां नू बाल बाल खेडना खेड खेड विच हुंदे बड़े काले माले वे खेड खेड विच हुंदे बड़े काले माले वे रूप झाड़ देंदियां ने मिट्टी ते जवानियां हाँ रूप हाँ झाड़ देंदियां ने मिट्टी ते जवानियां 4 दिन पैंदियां ने करो करी कहानियां डिगने वजूद फिर जांदे नहीं संभाले वे डिगने वजूद फिर जांदे नहीं संभाले वे खिडौने असी टुट जान वाले वे अर्ज कीता है
ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਚ ਸਵਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਚ ਸਵਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ। ਅਜੋ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਚਾਟਾਲੇ ਵੇ, ਅਜੋ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇ, ਅਜੋ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਚਾਟਾਲੇ ਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਹੋਵਣੀ ਦੇ ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਣਿਆਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ, ਹੋਵਣੀ ਦੇ ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਣਿਆਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ। ਹੋਵਣੀ ਦੇ ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਣਿਆਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ, ਹੋਵਣੀ ਹੋਵਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਜਾ ਫਿਰ। ਹੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣੀ, ਹੈਨਾ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਵਣੀ ਦੇ ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਣਿਆਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ। ਹੋਵਣੀ ਦੇ ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਣਿਆਂ, ਹੋਵਣੀ ਦੇ ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਣਿਆਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨਾ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਾਹਨੂੰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨਾ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਭਾਲੇ ਵੇ। ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਗੀਤ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੂਹ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਲਈ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਵੱਖ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੌ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨਗੀਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਸ਼ਕ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਰਵਾਦਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਲਮ ਅਦਬ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਗੋ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਾਗੂਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਅਦਬ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ਼ਕੀਆ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਵੇਂ ਅਰੂਜ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਪਰਖੇ, ਔਰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੀਏ, ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਵਸੇਬ ਦਾ, ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਨਿੱਗਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਰਿਫਤ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਤਹ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਛਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 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 ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ, ਛੋਟੀ ਦਾਇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਸਰ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ कहनी है कि बस एक प्रोग्राम चलता रहे, चलता ही नहीं चाहिए। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਨਾਮ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ हैं। ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਚ, ਇਸ਼ਕ ਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਚ, ਹਿਜਰ ਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਰੇ।
इश्क दियां पैंडियां च आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। इश्क दियां पैंडियां च हिजर दियां मारियां ने केड़े केड़े रोग नहीं जरे पीत वाले गीत भुल्ले अखियां चो रत डुल्ले दिल पीड़ा नाल ने भरे बहुत खूबसूरत, बहुत रब दा अवतार सीओ कोई शाहकार सीओ असी जेड़े मुख ते मरे वाह दिन सी गुजार लेने यारा बाजों सार लेने बुते जिन साथों ने सरे। मैं कोशिश की थी कोई तरन्नुम च सुनान दी लेकिन बड़ा उस बड़ा मजा लेवल आया, की मेरी तकलीफ नहीं बनी। बड़ा अच्छा। बहरहाल मैं अज दी जड़ी महफल है ओदा जड़ा अखीर है मैं अपने पीरो मुर्शद सैयद तनवीर बुखारी साहब दे दो शेरां तो करना कि आप फरमांदे ने सैयद तनवीर बुखारी कि गंद पिल दा फिर दे भार चाई हाँ गंद पिल दा फिर दे भार चाई पंड नूर दी चा चुका सब नू आपे ही तौबा कर लैणगे चोरियां तो रब्बा पुतो दी चा बना सब नू वाह जी वाह, क्या नहीं किसे दा मैं बस रब दा वां नहीं किसे दा मैं बस रब दा वां उची आवाज मैं कहना वां पिया सब नू मुठ मिठी ऐसी कोल मेरे जेड़ी दिती है वंड वंडा सब नू। बुखारी जी चलो छड्डो फकीर इंज नहीं गिला कर दे भला होवे जमाने दा तुरे चलो सदा कर दे हुसन अमन मुहब्बत ते एकता दा सदा सबना तीक अपड़ाविया जे मेरी गल दे मगर जरूर लगना मेरे मगर बेशक ना आविया जे फकीर भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਲੰਦਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆ। ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਸ ਫਕੀਰ ਕਲੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫਤ ਅੰਜੁਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।